Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I welcome each and every brothers and sisters and every church members to this Sunday service. We have crossed 8 months and we have come to the month of September. This is all because of the Lord's grace upon us. In the midst of all these situations, God has been gracious and merciful upon us that we can gather to praise, to worship Him, to pray for ourselves, for our family, as well as for all our dear and near ones. This is truly a blessing in our life. In the midst of this chaos, in the midst of all these situations, where we see different people, unknown people, our neighbors, our near and dear ones, are counting their days of their life here. But God has strengthened us, has helped us in so many possible ways. As the Bible says in Psalms chapter 27 verses 14, "Wait patiently for the Lord. Be brave and courageous." Yes, wait patiently for the Lord. Our trust, our faith that we have on the Lord Jesus Christ is very important. No matter what the situations, the surrounding is, our faith, our trust upon the Lord is important, because God is able to bring us up, bring us out from any kind of chaos or problems of our life. Though our situations might be changed because of the current problems, but still the Lord is gracious upon us. His grace and His mercy will never change. It doesn't change according to the situations that is happening. It is always constant. That is truly a blessing upon us. As in when we pray, as in when we read the Bible, our faith, our trust in the Lord will be determined. It will be strong enough. So I encourage each and everyone to sit back and watch this video, as in when the importance of the prayer, the Bible reading, our faith and trust is being emphasized in the message that you're going to listen. I believe that this message today will be a blessing to you, to your family as well. If you like this video, do click the like button and do share it to all your friends and all who require this prayer in the Word of God. This will truly be a blessing to you and to the person who is watching this. God bless you all. Thank you. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்கள் யாவரையும் இந்த பரிசுத்த ஆராதனைக்காக வரவழைக்கிறோம். ஒரு மனமாய் மறவாமல் என்னை காத்தீரே என்று சொல்லி இந்த பாடலை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கிற இடத்துல நம்ம கரங்களை உயர்த்தி ஒரு மனமாய் சேர்ந்து கர்த்தரை துதிப்போம். மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வேன். மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வேன். இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. சேர்ந்து நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. பலவீன நேரங்கள்
பலன் தந்தீரையா. பலவீன நேரங்களில் பலன் தந்தீரையா. சுகமானின் தழும்புகளால் சுகமானின் என் குடும்ப மருத்துவர் நீரே. சுகமானின் தழும்புகளால் சுகமானின் என் குடும்ப மருத்துவர் நீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. சொல்லுவீங்களா? நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. மறவாமல் நினைத்தீரையா. மனதார நன்றி சொல்வே. மறவாமல் நினைத்தீரையா. மனதார நன்றி சொல்வே. இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. உமக்கு நன்றி அப்பா, உமக்கு நன்றி. எங்களை நினைத்ததற்காக நன்றி, எங்களை நடத்தினதற்காக நன்றி, எங்களை காத்ததற்காக நன்றி. தொடர்ந்து எங்களை நடத்தும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். ஆண்டவரும் உலக இரட்சகரும் ஆகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் அன்பார்ந்த வாழ்த்துக்கள். 8 மாதங்களை கடந்து இந்த 9வது மாதத்தினுடைய முதல் வாரத்தில் ஆண்டவரை தேடி வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் தேவன் நிச்சயமாக ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தருக்குள் அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, இந்த உலகத்தின் சூழ்நிலைகள், நம்முடைய கர்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள சூழ்நிலைகள், பெங்களூர் பட்டணத்திலுமாக அதிகரித்து வருகிற இந்த கொரோனா வியாதிக்காக நாம் ஜெபித்து வருகிறோம். உபவாச கூட்டத்திலும் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் இவைகள் எல்லாவற்றையும் அகற்றி எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஒரு நல்ல சுகம் கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்க வேண்டியது நம்மேல் விழுந்த கடமை. நாம் ஜெபித்து வருகிறோம், தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். இப்படிப்பட்ட இக்கட்டான நிலைமையிலே நாம் சத்திய வேதத்திலிருந்து நாம் சில காரியங்களை அறிந்து கொள்வது நமக்கு நலமாயிருக்கும். இன்றைக்கு 3 முக்கியமான காரியங்களை குறித்து நாம் கவனிக்க இருக்கின்றோம். முதலாவதாக 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். பிள்ளைகளே, நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிருந்து அவர்களை ஜெயித்தீர்கள். ஏனெனில் உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர். ஆமென். இன்றைக்கு அன்புக்குரிய தேவ பிள்ளைகளே, நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான காரியம், உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா காரியத்தை காட்டிலும், எல்லா வல்லமைகளை காட்டிலும், எல்லா அதிகாரங்களை காட்டிலும் உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் இருக்கிற கர்த்தர் பெரியவர். நாம் சாதாரணமான தெய்வத்தை வணங்கவில்லைங்க, சர்வ வல்லமை உள்ள தெய்வத்தை வணங்கி கொண்டிருக்கிறோம். நாம் வாசித்த வசனம் சொல்கிறது, உங்களுக்குள் இருக்கிறவர்,
பெரியவர். உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரை காட்டிலும் இயேசு பெரியவர். அவர் மகத்துவமானவர், அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தர், சர்வ வல்லமை உள்ளவர். ஆகையினாலே அதை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். எனக்குள் இருக்கிறவர், எனக்குள் வாசம் பண்ணுகிறவர் பெரியவர், மகிமைக்கு பாத்திரர் என்று நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். அப்படி விசுவாசிக்கும் பொழுது அதை நாம் ஆமென்றும் ஆமென் என்றும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவதாக 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும். ஆமென். கவனிங்க, தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும். நாம் முதல்ல பார்த்தோம், நமக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர். இப்ப இரண்டாவது பகுதியை பார்க்கிறோம். இங்கே தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும். ஆண்டவர் மூலமாய் வருகிற சகல காரியம் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கும். நாம் விசுவாசிக்கணும், என் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, அவரால் கூடாது ஒன்றுமில்லை, அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் என்று நாம் விசுவாசிக்கணும். அப்படி விசுவாசிக்கும் பொழுது எல்லாம் நமக்கு ஜெயமாக மாறும், வெற்றியாக மாறும். 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 57ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்படி என்றால் இந்த உலகத்திலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கும்படியாய் இயேசு உலகத்திற்கு வந்தார். உலகத்திற்கு வந்து நமக்காக பாடுபட்டார். நம்முடைய தோல்விகளை வெற்றியாக மாற்றினார். நம்முடைய துக்கங்களை சந்தோஷமாய் மாற்றினார். நம்முடைய வேதனைகளை எல்லாம் அவர் நம்மை விட்டு அகற்றினார். நம் மேல் வர வேண்டிய ஆக்கினை தீர்ப்பை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். ஆகையினாலே நமக்கு அவர் ஜெயத்தை, கல்வாரி சிலுவையிலே நமக்கு ஜெயத்தை கொடுத்து விட்டார். எத்தனை பேருக்கு நம்பிக்கை இருக்குங்க? அந்த நம்பிக்கை தான் உங்களை வாழ வைக்கும், உங்களை ஜெயிக்க வைக்கும். ஆகையினாலே நாம் தெய்வம், அவரால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை என்று நாம் நம்பிக்கையோடு இருக்க வேண்டும். அந்த நம்பிக்கை தான் நம்மை ஜெயிக்க வைக்கும். தேவனால் எல்லாம் கூடும், அதை விசுவாசிக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக, இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலே நாம் செய்ய வேண்டிய இரண்டாவது காரியம், இரண்டாவது ஆண்டவர் கொடுத்த வேத புஸ்தகம். இந்த வேத புஸ்தகத்தை நாம் தவறாமல் வாசிக்க வேண்டும். குறைந்தது ஒரு நாளைக்கு ஒரு 5 அதிகாரமாவது நாம் வாசிக்க வேண்டும். அப்படி வாசிக்கும் பொழுது அன்புக்குரியவர்களே, வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், சங்கீதம், முதல் சங்கீதம் 2ஆம் வசனம் 3ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து. கவனிங்க, நம்ம எதிலையோ பிரியப்படுறோம். நல்ல ஒரு துணிமணியில பிரியப்படுறோம், நல்ல சாப்பாடு பிரியாணி என்ற ரொம்ப ஆசைப்படுறோம். ஆனா வேதம் சொல்லுதுங்க, நாம் பிரியப்பட வேண்டியது வேத புஸ்தகம். இந்த வேத புஸ்தகத்திலே பிரியமா இருக்கணுமா? நம்ம பிரியமா இருந்தோம்னா அதை வாசிக்காம இருக்க மாட்டோம். தினமும் நாம் குறைந்தபட்சம் ஒரு 5 அதிகாரத்தை வாசித்து அதை தியானிக்க வேண்டும். அந்த வசனங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். பைபிள்ல வாசிக்கிறங்க, கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். கவனிங்க, முதலாவது தேவன் யார், அவர் மூலமாய் நமக்கு கிடைக்கிற வெற்றியை குறித்து பார்த்தோம். இரண்டாவது, அவர் கொடுத்த இந்த பரிசுத்த வேதம். இந்த பரிசுத்த வேதத்தை நாம் பிரியமாய்
ரொம்ப ஆசையோடு அந்த வசனங்களை வாசித்து, அந்த வசனங்களை வாசிக்கிறது மாத்திரமல்ல, அதை தியானிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்கிறது அவர்கள் பாக்கியவான்கள். நாம் எப்படி இருப்போங்க? பாக்கியவான்களாய் இருப்போம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அது மாத்திரமல்ல, 3ஆம் வசனம் சொல்கிறது அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்குமா. இன்னைக்கு நம்ம நிறைய முறை சொல்றோம், போன இடமெல்லாம் ஃபெயிலூர் ஆயிடுச்சு, தடைப்பட்டது. ஆனா இந்த மகிமையான வேத புஸ்தகத்தை நாம் பிரியமாய் ஏற்றுக்கொண்டு அதை வாசித்து தியானித்து அதன் படி நாம் நடந்தால் நாம் போகிற இடமெல்லாம் வெற்றியாக இருக்குங்க. நம்முடைய தோல்வி வெற்றியாக மாறும். கர்த்தர் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுப்பார். வேதம் சொல்கிறது அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். போற காரியமெல்லாம் வெற்றியா முடியுங்க. தோல்வியா இருக்கும், நம்ம போகும்போது வெற்றியா மாறிடும். ஆகையினாலே இந்த வேதத்தை நாம் பிரியமாய் வாசிக்கணும். ஒரு அதிகாரம் வாசிக்கிறவங்க 5 அதிகாரத்தை வாசிக்குங்க. வாசித்து அதை தியானித்து அதன்படி நடக்க ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது நிச்சயமாய் அந்த வேத வசனம் நம்மை காப்பாற்றும். 1 யோவான் வேத புஸ்தகத்தில் கவனிங்க. யோவான் புஸ்தகம் 8ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். சத்தியமாகிய இந்த வேத புஸ்தகத்தை நாம் அறிந்து அதன்படி நடக்கும் பொழுது சத்தியம் நம்மை விடுவிக்கும், விடுதலையாக்கும். ஆகையினாலே சத்தியமாகிய இந்த வேத புஸ்தகத்தை நாம் கை கொள்ளுவோம், அதன்படி நடக்க நம்மை அர்ப்பணிப்போம். நிச்சயமாக அந்த சத்தியம் நமக்கு விடுதலையை கொடுக்கும், ஜெயத்தை கொடுக்கும், ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும். சங்கீதம் 119 97ஆம் சங்கீதத்தை வாசிக்கும் பொழுது, உமது வேதத்தில் நான் எவ்வளவு பிரியமாய் இருக்கிறேன், நான் நாள் முழுவதும் அது என்னுடைய தியானம் என்று பக்தனாகிய தாவீது சொல்கிறான். நான் உம்முடைய வேதத்தில் எவ்வளவு பிரியமாய் இருக்கிறேன். அது மாத்திரமல்ல, நாள் முழுவதும் அது என்னுடைய தியானம் என்று சொல்லுகிறான். பிரியமானவர்களே, இப்படி இந்த வேதத்தை அதிகமாய் நேசித்த தாவீது போகிற இடமெல்லாம் கர்த்தர் அவனுக்கு வெற்றியை கொடுத்தார். அவனுக்கு எதிராக எத்தனையோ சத்துருக்களாய் எழும்பி வந்தார்கள். அவனை பிடிப்பதற்கு ஒருவராலும் முடியவில்லை. ஏன் தெரியுங்களா? அவன் நம்பின வேதம், அந்த வேதத்தின் நாயகனாகிய தேவாதி தேவன் அவனை காப்பாற்றினார், அவனை பாதுகாத்தார், அவனை ஆசீர்வதித்தார், நாளுக்கு நாள் அவனை உயர்த்தினார். வேத புஸ்தகத்தினுடைய மகத்துவங்களை அறிந்து அதன் பிரியமாய் ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி நடக்கிற மக்கள் நாளுக்கு நாள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். நாளுக்கு நாள் பலத்தின் மேல் பலன் பெற்றுக் கொள்வார்கள். ஹல்லேலூயா. ஆகையினாலே முதலாவது தேவனால் என்ன காரியங்கள் நடக்கும் என்று பார்த்தோம். தேவனால் நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பெரிய காரியங்களை பார்த்தோம். இரண்டாவதாக தேவன் கொடுத்த மகத்துவமான வேதம், இந்த வேதத்தின் மூலமாக நாம் பெற்றுக்கொள்கிற ஆசீர்வாதங்களை பார்த்தோம். நாம் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும், அப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்துவமான வேதத்தை கர்த்தர் நம்முடைய கரத்திலே கொடுத்திருக்கின்றார். மூன்றாவதாக இந்த 2 காரியங்களை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். பைபிள் சொல்லுகிறது, விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு எல்லாம் கூடுமா. குடும்பத்தின் காரியங்களா இருக்கட்டும், சபையின் காரியங்களா இருக்கட்டும், சமுதாயத்தில் இருக்கட்டும், எப்படிப்பட்ட காரியமா இருந்தாலும் பைபிள் சொல்லுங்க, நீ விசுவாசித்தால் தேவ மகிமையை காண்பாய். நீ விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு எல்லாம் கூடும், ஒன்றுமே தடைப்படாது. நம்பிக்கையோடு கூட. ஏன்? அந்த தேவன் உலகத்திற்கு எல்லாரிலும் அவர் பெரியவர். எனக்குள் இருக்கிற கர்த்தர் பெரியவர். அவர் செய்வதெல்லாம் அவர் என்னென்ன சொல்க நடக்கும்.
நம்பிக்கையோடு கூட நாம் இருக்க வேண்டும். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் சொல்கிறது, உங்கள் விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். இந்த உலகத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். எத்தனையோ இடர்கள், இன்னல்கள், நெருக்கங்கள் வரும். ஆனால் தோல்விகள் வரும். அவையெல்லாம் ஜெயிக்க வேண்டுமானால் நாம் மேலே நாம் கேட்டதான முதல் தேவனை குறித்தும் தேவன் கொடுத்த வேதத்தினுடைய மகத்துவங்களை குறித்தும் நாம் நன்றாய் படித்து அதன்படி நடக்கும் பொழுது, அதை விசுவாசிக்கும் பொழுது, கவனிங்க, வேதத்தில் வாசித்தோம், உங்கள் விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயமாயிருக்கிறது. ஆகையால் நாம் அதிகமாய் விசுவாசிக்க வேண்டும். விசுவாசிக்க வேண்டும். அதிகமாய் விசுவாசிக்க வேண்டும். எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். விசுவாசம் உள்ளவர்களுக்கு, விசுவாசத்தோடு தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது, கவனிங்க, எந்த மனுஷனாய் இருந்தாலும் விசுவாசமே இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம். நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார், அவர் சகலத்தையும் செய்து முடிப்பவர் என்று நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, இந்த எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம் சொல்கிறது, அவர் தம்மை தேடுகிற மக்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்று நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். யாரெல்லாம் இன்னைக்கு சபையை தேடி வந்திருக்கிறீங்க, ஆண்டவரை தேடி வந்திருக்கிறீங்க, அவரை தேடி வந்திருக்கிற மக்களுக்கு அவர் பலன் கொடுக்கிறாருங்க. பலன் கொடுக்கிறார். நிச்சயமா சொல்றேங்க, அவரை நம்புகிற மக்களுக்கு பலன் கொடுக்கிற தேவன் அவர். அவரை விசுவாசிக்கிற மக்களுக்கு பலன் கொடுக்கிறவர். அவரை விசுவாசிக்கிற மக்களுக்கு எல்லாம் கூடும். ஹல்லேலூயா. அன்புக்குரிய தேவ சபையே, இந்த சத்தியத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, வேத புஸ்தகத்தில் அநேகர் விசுவாசித்தார்கள். விசுவாசம் இல்லாதவர்களும் உண்டு, விசுவாசித்தவர்களும் உண்டு. நாம் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்போம், தேவனுடைய அற்புதங்களை காண்போம், தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை காண்போம். ஆகையினாலே நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். எபிரேயர் புஸ்தகம் 11ஆம் அதிகாரம் 33ஆம் வசனம் 34ஆம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். வேதம் சொல்லுகிறது, விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் ராஜ்யங்களை ஜெயித்தார்கள். விசுவாசத்தினாலே ராஜ்யங்களை ஜெயித்தார்கள், நீதியை நடப்பித்தார்கள், வாக்கு தத்தங்களை பெற்றார்கள், சிங்கங்களின் வாய்களை அடைத்தார்கள், அக்கினியின் உக்கிரகத்தை அவித்து போட்டார்கள், பட்டய கருக்குக்கு தப்பினார்கள், பலவீனத்திலே பலன் கொண்டார்கள், யுத்தத்தில் வல்லவர்களாக மாறினார்கள், அந்நியருடைய சேனைகளை முறியடித்தார்கள். எப்படிங்க? விசுவாசத்தினாலே. விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் ஜெயித்தார்கள், ஜெயம் எடுத்தார்கள். ஆகையினாலே விசுவாசம் நமக்கு தேவை. என் தேவன் எனக்காக யாவற்றையும் செய்து முடிப்பார். அதுதாங்க வேதம் சொல்லுகிற நமக்கு வாக்குத்தத்தங்கள். ஆகையினாலே முதலாவது, நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற தேவன் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரை காட்டிலும் அவர் பெரியவர். அவர் பெரியவர். தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும். அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு அவர் ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனாயிருக்கிறார் என்று பார்த்தோம். இரண்டாவது, இந்த மகிமையான வேத புஸ்தகத்தை குறித்து பார்த்தோம். அதை தியானிக்கிற மக்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள்,
அதை பிரியமாய் ஏற்றுக்கொள்ளுடைய ஆசீர்வாதங்களை குறித்து பார்த்தோம். மூன்றாவது, அதை விசுவாசிக்கிற மக்கள் எப்படியெல்லாம் ஜெயித்தார்கள். ராஜ்யங்களை ஜெயித்தார்கள், சத்துருக்களை ஜெயித்தார்கள், பிசாசின் கிரியைகளை அழித்தார்கள், பட்டய கருக்குக்கு தப்பினார்கள், பலவீனத்திலே பலன் கொண்டார்கள் என்று இந்த செப்டம்பர் மாதம் ஜெயிக்கிற மாதமாக இருக்கிறோம். இந்த மாதம் நாம் போகிற இடமெல்லாம் நம்பிக்கையோடு போவோம். கர்த்தர் எனக்கு ஜெயமான காரியத்தை வாய்க்க செய்வார். ஏன்? நான் அவரை நம்பி இருக்கிறேன். தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும். ஆகையால் நான் அவருடைய பிள்ளை, எனக்கு பயமே இல்லை என்று சொல்லி நம்பிக்கையோடு நீங்க போகிற இடமெல்லாம் உங்களுக்கு கர்த்தர் வெற்றியை கொடுப்பார். ஆகையினாலே நாம் நம்பிக்கையோடு இருப்போம். என் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரை காட்டிலும் எனக்குள் இருக்க தேவன் பெரியவர், அவர் வல்லவர் என்று நம்பிக்கையோடு இருப்போம். நாம் எல்லாம் இப்பொழுது கண்களை மூடி தேவ கரத்தில் கேட்ட வார்த்தைக்காக, கேட்ட வசனங்களுக்காக நாம் 3 பகுதிகளை கேட்டிருக்கிறோம். அதிலே நம்மை அர்ப்பணிப்போம், நம்பிக்கையோடு ஒப்பு கொடுப்போம். உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் எனக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர். தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் அவர். ஜெயம் கொடுத்த தேவனுக்கு சோத்திரம் என்று சொல்லி நம்பிக்கையோடு கூட அதிகமாக, இது வரைக்கும் வேதத்தை படிக்காதவங்க அதிகமாக படிங்க. அந்த படிக்கிற வேத வசனங்களை தியானிங்க, அதன்படி செய்யுங்க. பைபிள் சொல்லுங்க, அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்குமா. நீங்க செய்யறதெல்லாம் வாய்க்கணும்னா அதிகமா வேதத்தை வாசிங்க, அதன்படி நடங்க. கடைசியாய் கேட்டது போல விசுவாசிப்போம், விசுவாசிப்போம். என் தேவன் எனக்காக யாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டார். நான் போகிற இடமெல்லாம் எனக்கு வெற்றியை வைத்திருக்கிறார். இனி எனக்கு தோல்வி இல்லை. சத்ரு தோற்று போனான். நம்பிக்கையோடு கூட நம்மை அர்ப்பணிப்போம். பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல பிதாவே, இந்த மனமகிழ்ச்சியான காலை வேளைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரப்பா. இந்த நாளிலே ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு கொடுத்ததான உம்முடைய வாக்கு தத்தமான விசுவாசம் உள்ள வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம்ப்பா. நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் நீர் வெற்றி சிறந்தவர், மரணத்தை ஜெயித்தவர், உயிரோடு எழுந்தவர், எங்களுக்கு வெற்றியை கொடுத்தவர். அதற்காக உமக்கு நன்றி சுவாமி. கேட்ட வசனத்தின்படி எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். இதுவரைக்கும் இருந்த நம்பிக்கை விசுவாசத்தை விட இன்னும் அதிகமாய் நம்ப கிருபை கொடுங்க. அதிகமாய் வேதத்தை வாசிக்க அனுக்கிரகம் செய்யுங்கப்பா. அதை தியானிக்க கிருபை கொடுங்கப்பா. அப்படியே கர்த்தாவே, உம்மை விசுவாசிக்கிற அந்த விசுவாசத்தில் நாங்கள் வேரூன்றி நிற்க, பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் உம்மை விசுவாசித்து எப்படி ஜெயம் எடுத்தார்களோ அப்படியே நாங்களும் ஜெய கிறிஸ்து முன்னே போகிறார், ஜெயமான பாதையில நடத்துவார் என்று சொல்லி நம்பிக்கையோடு கூட நாங்கள் ஆண்டவரே இந்த செப்டம்பர் மாதத்தை நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளையும் ஜெயமான வழியில நம்பிக்கையோடு கூட என் தேவன் எனக்காக யாவற்றையும் செய்து விட்டார் நம்பிக்கையோடு நாங்கள் செயல்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. இந்த மாதம் எல்லாருடைய தோல்வி வெற்றியாய் மாறட்டும், எல்லாருடைய துக்கங்கள் சந்தோஷமாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரையுமாக
ஆசீர்வதிங்க, ஆசீர்வதிங்க. இயேசுவின் ஒப்பற்ற நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நாம் எல்லாரும் இப்பொழுது இருக்கிற இடத்துல எழும்பி நின்று ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சமயத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். எல்லாருமாக கண்களை மூடி கேட்ட வார்த்தைக்காக, வசனங்களுக்காக நாம் எல்லாருமே ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஹல்லேலூயா. ஓமை துதிக்கிறோம்ப்பா, துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம்ப்பா. நீர் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. கொடுத்த வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எல்லாருமே ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஆமென். கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உன்மேல் கிருபையாயிருக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவுள் என்பது எல்லாமே சொல்லுவோமா? மகிழ்ச்சியோடு சந்தோஷமாக ஆமீன் சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் உலக இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் சகல ஆசீர்வாதங்களும் இன்றைக்கு சத்தியத்தை கேட்ட யாவரோடும் இன்றும் என்றும் எப்போதும் இருப்பதாக. ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. நாம் இந்த 9வது மாதம் வெற்றி உள்ள மாதமாய், ஜெயிக்கிற மாதமாய், ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்ட மாதமாக கர்த்தர் நமக்கு தருவாராக. ஒருவரை ஒருவர் வாழ்த்துவோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார்.